Morning, my dear children. In the previous class, I have given you the information related to the all the general concepts which will come under the chapter organizing. So in that chapter, I have given you the information that there will be the meaning, the firstly, then after that the called as organizing process, organizational structures, forms of organization, delegation, and the decentralization. So here there is a first concept to you people that is called as organizing meaning. What do you mean by organizing? So here the organizing means identifying and grouping of similar nature of works together and delegating of the authority and responsibility relationship with each other. Delegating the authority and responsibility of relationship with each other. So here the organizing means grouping of the activities ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಸಿಮಿಲರ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಥಾರಿಟಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀರಿ. So the organizing is a process of identifying and grouping of the work to be performed and defining and delegating. Delegation andre enu? The delegation means the information flows from the superiors to the subordinates in the organization. The information flows from the superiors to the subordinates in the organization. It is called as delegation. So based on that, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಥಾರಿಟಿ, ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ. ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಆರ್ಡರ್, responsibility means right to receive a order, and accountability means answerability ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕುಗಳನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಸೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕೆಲಸ ಯಾರ ಹತ್ರ ಅಥಾರಿಟಿ ರಿಸೀವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೆ ಆನ್ಸರಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. So after the completion of the meaning of the organizing, the next called as very important concept, we will expect for the 4 marks as a explanation or for the 5 marks practical oriented question, that is called as organizing process. ನೋಡಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಥಾರಿಟಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. Here all the organizations should follow. Which are the first one is called as identification and division of work, departmentalization, assignment of duties, and expressing or establishing reporting relationship are the basically the 4 steps in the organizing process. What will the first step say? ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂತ?
identification and division of work. So what do you mean by division of work? You are familiar because you are studied in the principles of management ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆನ್ರಿ ಫಾಯಲ್ 14 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಓದಿದೀವಿ, ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಓದಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ದ ವರ್ಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್. The work should be divided into small and smallest tasks and small and smallest jobs and same and similar nature. Anna next ಮಾಡೋಣ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸೇಷನ್ ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? The first step in this process is identifying and dividing of the work that should be done according to the ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಡ್. ಈಗ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಯಾವ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಸೈಜ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಫಸ್ಟ್ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಇದಾವೆ. ಸೊ ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಸೇಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ನೇಚರ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥವೆಲ್ಲವನ್ನ ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೈ ದಿಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್? ದ ವರ್ಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬರ್ಡನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಹೊರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಮೇಲೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 10 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಯಾವ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬಹುದು ನಾವು? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಅಥವಾ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವರ್ಕ್, ಲೇಬಲಿಂಗ್ ವರ್ಕ್, ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕಂಪನಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸೇಷನ್. ಏನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ? ಒನ್ಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ into small under the managerial activities, the next similar nature is to facilitate all the specializations based on the groupings. The production ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, R&D ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್ಸ್ ಅನ್ನ, ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಬೈ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಕರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ್ದು ABC ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬೈಫರ್ಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ A ಅನ್ನೋನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ A ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೈಸು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಬೇಸು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟೆರಿಟರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್, ವೆಸ್ಟ್, ನಾರ್ತ್, ಸೌತ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವುಗಳು? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೈಫರ್ಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರವ್ರ ಆ ಏರಿಯಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ನಾವು ಬೈಫರ್ಗೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ನೇಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಯಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ allocation of various types of workers. allocation of a job ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ.
ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಅಸೈನಿಂಗ್, ಗಿವಿಂಗ್ ಅನ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡೂ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರಂ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರಂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವು, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. After assigning the duties, the next and the foremost step is establishing the reporting relationships. Yes, allocation of job is not enough. ನೀನು ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ should know that who has to receive the orders from whom. ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ, ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ, ನಿನ್ಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ, ನೀನ್ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ಮೀಟ್ ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಅಸೈನ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಯು. What the charge is given, the charge will be assigned to you people in a particular department, and after completion of the work you want to report to the particular person ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Until and unless there is no any reporting relationship between the employer and employees in the organization, then the employees will be in a dilemma ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ confusion, where they want to receive the orders, where they want to be responsible, in which department they want to work, and if they are in a department, who is the responsible person of the department, they should be known. allವರು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಹೈರಾರ್ಕಿಯಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ಸ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಗುಡ್, ಬೆಟರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂಡ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಓನರ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕರಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಯಾರ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ these are the some of the organizing process. So after completion of this, the next ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಅವು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸು, ITI ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಪರೇಟರ್ಗೆ CS, ITI ಅವ್ರಿಗೆ ಟರ್ನರ್, ಫಿಟ್ಟರ್, ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್. ಅವನು ಏನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಟು ಚೇಂಜ್, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್, ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್.
ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 4 ಪ್ಲಸ್ 1 ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ, 3 ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಅಥಾರಿಟಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಕ್ಲಿಯರ್ charts in this chapter. So you want to write down all the charts and practice in your notes, my dear children. So if you find any doubts related to the meaning and the process of the organizing, contact me. I will be here to clarify your doubts. I'll wind up the class today. I'll be with you the next upcoming video, that is the importances of organizing. Thank you.